Okay, guys, so I'm going to YouTube right now. और यहाँ पे क्लिक ऑन हम है राही प्यार के ट्रेलर and you get it. So it is reaching 1 million views already. नाटक क्यों? हम दोनों की शादी नहीं हो सकती है। आई एम सॉरी विजय। जिस बाप का तुझ जैसा औलाद हो ना, उसे यही सब कुछ सुनना पड़ेगा। बच्चा लोगन की परवरिश लंदन में कैदी और उम्मीद श्रवण कुमार के। वाह, क्या परफॉर्मेंस है। पवन जी का एक्सप्रेशन इतना धमाल। लास्ट में वो जब रोते हैं ना, वो हमारा फिल्म का क्लाइमैक्स सीन था और सब रोने लग गए। शूटिंग स्पॉट में सब रोने लग गए। तो इतना अच्छा था। थैंक यू सूर्या। इतना अच्छा लगा। जब हम ये सीन शूट कर रहे थे, सब बोल रहे थे कि पवन जी इमोशनल सीन्स में बहुत अच्छे एक्ट करते हैं। तो मैं भी नहीं जानती थी ना, मतलब पूरा पिक्चर हमारा लव और कॉमेडी ऐसा जाता है। क्लाइमैक्स में जब वो इमोशनल सीन वो परफॉर्म कर रहे थे एक ही शॉट में, मतलब सिंगल टेक में पूरा, मुझे लगता है 2 पेज या 3 पेज का डायलॉग था। सिंगल टेक में पूरा 3 पेज डायलॉग बोल के उसमें इतना इमोशंस दिखा के सब रोने लगे। मतलब पूरा सेट वाज क्राइंग, ही वाज परफॉर्मिंग। तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ परफॉर्म करके। वंडरफुल एक्टर,
मतलब मैंने सोचा कि पवन जी इज़ फेमस फॉर हिज एक्शन, लोग उनको एक्शन की वजह से पसंद करते हैं, लेकिन आफ्टर सीइंग हिज परफॉर्मेंस ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर, इसीलिए लोग उनको पसंद करते हैं. ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर ऑल्सो. सो ಖಂಡಿತ ಸುನಿಲ್, ಸೊ ನನ್ನ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಸಿನಿಮಾ, ಭೋಜ್ಪುರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಗೋ ಟು ಮೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಫಾಲೋ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಬಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಲರ್ ಹಮ್ ಹೇ ರಾಹಿ ಪ್ಯಾರ್ ಕೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ದ ಟ್ರೇಲರ್. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ವಿಲ್ ಲವ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. I even showed it to you right now. So hogi nodi and you will enjoy the trailer. So all those who are watching my live today, I was just live on First News channel. I was on an interview, and immediately after that I thought let me go on a live on Instagram, क्योंकि मुझे आप सब लोगों के साथ बात करनी है. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಕು. यश सर के साथ मैंने ऑलरेडी मूवी कर चुकी हूँ. माई मूवी नेम इज तमस्सु विथ यश. शेर, बिहार के शेर है आपके पवन जी. ओके, नाइस. सो गाइज, मैं जो यहाँ पे कर्नाटका में है वो जानते हैं, लेकिन जो वहाँ पे बिहार पे है उनके लिए मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ. आप लोगों को यहाँ पे कर्नाटका में जो हो रहा है आपको नहीं पता, तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे कोविड का सेकेंड वेव बहुत भारी पड़ गया हम लोगों के ऊपर. बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं, बहुत सीरियस है. तो हम एक मेरे तरफ से और मेरे कज़न की तरफ से हमने एक फाउंडेशन स्टार्ट किया जिसका नाम है भुवनम फाउंडेशन. सो भुवनम फाउंडेशन की तरफ से वी स्टार्टेड द प्रोजेक्ट्स कॉल्ड फीड कर्नाटका. फीड कर्नाटका हम पहले से ही कर रहे हैं. मतलब बिफोर दिस हमने जब फ्लड हुआ, कोडगु में फ्लड हुआ, उसके बाद उत्तर कर्नाटका में फ्लड हुआ, तब हमारे फाउंडेशन से हमने फीड कर्नाटका प्रोजेक्ट में सारे रेशन किट सब कुछ लेके उनको जाके दे के आए. इस बार जब सेकेंड वेव का ये कोविड स्टार्ट हुआ और सब इतने प्रॉब्लम में आ गए, तो हम और 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए. तो पहला प्रोजेक्ट है फीड कर्नाटका, जिसमें हम लोगों लाइक ऑल ओवर कर्नाटका जो लोग हैं जो बहुत पुअर है, बहुत नीडी है, उनको हम रेशन किट्स बांट रहे हैं, उनके घर जाके किट्स दे के आ रहे हैं. और सेकेंड प्रोजेक्ट है श्वासा मतलब ब्रेथ. कन्नड़ा में श्वासा मतलब ब्रेथ. सो श्वासा प्रोजेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, 2 बस में 5 कॉन्सेंट्रेटर, सो टोटली 10 कॉन्सेंट्रेटर लगा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने हम पार्क कर रहे हैं हमारे बसेस को. सो जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में बेड के लिए, ऑक्सीजन बेड के लिए वेट कर रहे हैं, वो पेशेंट्स के लिए हम वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं उनको. तो ये हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट है. और हमारा तीसरा प्रोजेक्ट इज कॉल्ड बांधवा. सो बांधवा इज़ अ ऑटो सर्विस, फ्री ऑटो सर्विस. सो ये सारे हमारे जो सर्विसेज हैं ये कम्प्लीटली फ्री है. सो ये बांधवा जो ऑटो सर्विस है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कोविड पेशेंट्स हैं जिनको बाहर नहीं आ सकते और जो उनके घर भी कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उनके घर सील डाउन हो जाता है, तो कोई उनके घर नहीं जाता है, कोई बाहर भी नहीं आता है, वो बाहर भी नहीं आ सकते, वो आइसोलेट हो जाते हैं. तो उन लोगों के लिए, वो पेशेंट्स के लिए हम फूड किट्स और उनको मेडिसिन्स देने के लिए हमने शुरू किया बांधवा, जो है ऑटो सर्विस, जो ऑल ओवर एज ऑफ नाउ ऑल ओवर बैंगलोर है हमारा सर्विस. बहुत जल्द पूरा कर्नाटका में हम सर्विस देंगे. सो ऑल्सो बहुत ऐसे कॉल्स आते हैं हमें जहाँ पे एक लेडी बोलती है कि हमारे 3 बच्चे हैं, लेकिन घर पे सिर्फ इतना ही राइस है, हम आज के लिए मैनेज कर लेंगे लेकिन कल के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है. तो उन लोगों को देने के लिए वी हैव अरेंज रेशन किट्स. सो वो रेशन किट्स देने के लिए हमारा जो ऑटो है वो जाके उनको रेशन किट दे के आएगा. तो ये हमारा सर्विसेस है. ಸೊ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂತೂ ಭುವನಂ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಸೇವೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತೀನಿ.
ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಬಡತನ, ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಫೀಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಭುವನಂ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಫೀಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಸ್ ತಲುಪಿಸೋದು, ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮದು ಶ್ವಾಸ ಅಂತ. ಸೊ ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪೇಷಂಟ್ಸು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮುಂದೆ ಬೆಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನಮ್ಮ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 2 ಬಸ್ಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮುಂದೆ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ನಮ್ಮದು ಬಂದು ಬಾಂಧವ ಅಂತ. ಸೊ ಬಾಂಧವ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಸರ್ವಿಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಆಟೋ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರ, ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ತುಂಬ ಕಡು ಬಡವರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಸ್ ತಲುಪಿಸೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಆಚೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಲುಪಿಸೋದು. So I request you all guys to please support us. ಭುವನಂ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ನೀವೊಂದು ಏನು ಬೇಡ 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿ ಸಾಕು. ಸೊ that will really help them. And thank you one and all. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಭುವನಂ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ನಾಳೆ, ನಿನ್ನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಕೋಬಿಟ್ಟ, ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಆ ಥರ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಆ ಥರ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಿದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರು ಸಿಗಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಅವರು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಳಗಡೆ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಓಡಿ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಓಡಿ, ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ರನ್ ಆರ್ ಜಾಗ್ ಆರ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಲವ್, ಆರ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ವಾಚ್ ಮೈ ಟ್ರೇಲರ್. Please click on the link on my bio and watch my trailer. You will love it. And it is with the Bhojpuri superstar, power star Pawan Singh. So already हमारा ट्रेलर is reaching 2 million views. दो चैनल में रिलीज़ हुआ है, मतलब यशी फिल्म्स एंड ऑल्सो इन एंटरटेन रंगीला. तो दोनों चैनल मिला के इट इज़ रीचिंग अप टू 2 million views. तो जल्दी आप लोग इसको 5 million कर दीजिए एंड डू फॉलो मी. एंड ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂರ್ಣಚ್ಚ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಟೀಮ್, ನನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಹಮ್ ಹೇ ರಾಹಿ ಪ್ಯಾರ್ ಕೆ ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಭೋಜ್ಪುರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಇವಾಗ ಭೋಜ್ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟರು ಬಂದು ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ, ಈಸ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂದು ಅಭಯ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅಂತ. ಅವರು ಯಶಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಶಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಶ್ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್. ಅಷ್ಟು ಚಂದ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್. ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಭೋಜ್ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ದೀಪಕ್ ಸಿನ್ಹಾ, ಮಾಯಾ, ಮತ್ತು ಇವರು ಕಾಜಲ್ ರಾಘವಾನಿ ಅಂತ, ಸೆಹರ್ ಅಂತ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ನಟರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಪ್ರೇಮಾಂಶು ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಿನಿಮಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೂಟ್. ಸೊ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ
ಹೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಇಟ್ಟರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ರೇಮು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಸ್ಡ್ ಹುಡುಗಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಭೋಜ್ಪುರಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಟ್ರೇಲರ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಟ್ರೇಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ನಾನು ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಹಾಡು ಕೂಡ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಆ ಹಾಡನ್ನ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಜೀನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ತೂ ಕಾಫಿ ಹೇ ಅಂತ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದೇ, ಭಾಷೆ ಹೊಸದು, ಹೊಸ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಇದು ನನ್ನ 8ನೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ 8th ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವೇರ್ ಐಮ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇಂಟು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ, ಕೊಡವ, ಹಾಗೆ ಈಗ ಭೋಜ್ಪುರಿ. ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್. ನನಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ, ಅದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಭುವನಂ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಥ್ರೂ ಹೊಸ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ, ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ, ಇದು ನನ್ನ 13ನೇ ವರ್ಷ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾರಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ, ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ, ನೀವು ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್.